اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پیاری خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے کہ حجاب، نقاب پر پابندی سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ عدالت عظمیٰ نے کالج سے یہ بھی سوال کیا کہ تلک اور بندی پر روک کیوں نہیں لگائی، اور یہ بھی کہا کہ تعلیمی اداروں میں طالبات کو پسند کے لباس پہننے کی آزادی ہے۔ ممبئی کے این جی اچاریہ اور ڈی کے مراٹھے کالج کے سرکولر پر روک لگا دی گئی ہے اور انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت اچھی اور بہت بڑی خبر ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو ممبئی کے این جی آچاریہ اور ڈی کے مراٹھی کالج کے جاری کردہ سرکولر پر روک لگا دی، جس میں کالج کے احاطے میں حجاب، نقاب، برقع، ٹوپی اور اس طرح کے دیگر لباس پہننے پر کالج نے پابندی لگائی تھی۔ بینچ نے کالج سے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آزادی کے اتنے سالوں بعد اس طرح کی ہدایات جاری کی گئی ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ شاید کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہو جائے گا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی سوال کیا کالج سے کہ اگر حجاب اور نقاب اور ٹوپی پر پابندی لگائی تو تلک اور بندی پر روک کیوں نہیں لگائی۔ وقف ترمیمی بل، آپ جانتے ہیں کہ اس ناپاک حکومت نے ایک ناپاک بل لائی تھی۔ جی ہاں، وقف میں ترمیم، یعنی کچھ ایسی چیزیں اس میں شامل کرنا وقف میں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ وقف کی جائیداد کو ہڑپنا حکومت کے لیے آسان ہو۔ یعنی حکومت اتنی ناپاک ہے کہ پہلے تو سرکاری تقریباً تمام پراپرٹیز حکومت نے بیچ دیا، اب مسلمانوں کے وقف کی جائیداد پر حکومت کی ناپاک شیطانی نظریں لگی ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ اپوزیشن پارٹیوں کا اتحاد اور اپوزیشن پارٹیوں کا ورودھ، مخالفت اتنی زبردست رہی کہ پارلیمنٹ میں یہ بل پاس نہیں ہوا۔ اب ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، پارلیمانی کمیٹی، تو اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ وقف ترمیمی بل جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ملاقات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ اگست 2024 کے شروع میں بورڈ کے ذمہ داران، ملی جماعتوں کے سربراہان اور لیگل کمیٹی کے اراکین کی ایک آن لائن میٹنگ صدر محترم حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں طے کیا گیا کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہان اور این ڈی اے کی حلیف پارٹیوں کے نمائندوں اور ذمہ داروں سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ فوری اس پر عمل کرتے ہوئے
मुलाकात का एहतमाम किया गया और उन्हें इस बिल के मफासिद और इस नापाक बिल के नुकसानात से भी वाकिफ कराया गया। नीज तमाम मुस्लिम अरकान पार्लिमान और दीगर सियासी सरबराहान को खतूत भी भेजे गए। इस बिल में वक्फ एक्ट को कमज़ोर करने, वक्फ जायदादों पर कब्जे की राह हमवार करने, वक्फ बोर्ड्स की हैसियत घटाने, वक्फ ट्रिब्यूनल और सर्वे कमिश्नरों के इख्तियारात कलेक्टरों और पटवारियों को मुंतकिल करने के अलावा कई ऐसी तरमीमात लाई जा रही है जिससे कि वक्फ एक्ट की मानवियत और इफादियत घट कर रह जाएगी। इस तरह वक्फ सिर्फ वक्फ एक्ट का नाम नहीं बदला जा रहा बल्कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में मुख्तलिफ लोगों की नुमाइंदगी के लिए भी ऐसा ज़ाब्ता लाया जा रहा है जिससे कि इन दोनों इदारों की गिरफ्त ढीली पड़ जाए। बोर्ड हुकूमत के इस नापाक कदम की सख्ती से मुखालिफत करता है और अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के जिम्मेदारान की इन तमाम अपोजिशन पार्टियों से मुलाकात का बड़ा फर्क पड़ा कि तमाम ही अपोजिशन पार्टियों ने इस बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज बुलंद की। बोर्ड ऐवान कानून के उन नुमाइंदों का शुक्रगुजार है जिन्होंने दस्तूर के तकाज़ों की पासदारी की और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन बोर्ड ने कहा कि हम महसूस करते हैं कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। फिर बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी के जिम्मेदारों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद इस वक्त मुल्क में मजलूमीन का बेकसूर उठाए जाने वाले, फंसाए जाने वालों का केस लड़ती है, मुकदमात की पैरवी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी फिर मिली है जमीयत उलमा हिंद को महाड़ गौ रक्षक मामले में। जमानत पर रिहा होने के बाद मुल्ज़िमीन और अहले खाना ने जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी महाराष्ट्र ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। बोगस मुकदमे के खात्मे के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, ऐसी बात भी जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने की। रायगढ़ ज़िले के शहर महाड़ में ईद उल अजहा की बासी को रूनुमा होने वाले वाक़े में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की जमानत पर रिहाई के बाद गुज़िश्ता 2 दिन पहले मुल्ज़िमीन और उनके घर वालों ने दफ्तर जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुंबई पहुँचकर उन्हें कानूनी इमदाद देने के लिए उन्होंने जमीयत उलमा के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कारगुजार सदर हाफिज मसूद साहब, जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, खाजिन मुफ्ती यूसुफ, कानूनी इस्लाहकार एडवोकेट शाहिद नदीम और दीगर से भी मुलाकात की। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसने एक बार फिर हिंदुस्तान में सियासी घमासान मचा दिया है। हिंडनबर्ग का एक नया इंकशाफ सामने आया है। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग ने इससे पहले अडानी स्कैंडल की पूरी पोल खोल के रख दी थी, मगर कुछ नहीं हुआ। क्या करेगा हिंडनबर्ग वगैरह जब मोदी अडानी के साथ में है या ऐसे तमाम घोटालेबाजों के साथ में है। जी हाँ, लेकिन इंशाअल्लाह अभी मोदी पर भी लगाम लग रही है क्योंकि अपोजिशन मजबूत हो गई है। अब हिंडनबर्ग ने एक नया इंकशाफ किया जिस पर सियासी घमसान शुरू हो गया है। अडानी स्कैंडल में इस्तेमाल होने वाले ऑफ शोर फंड्स में सेबी चेयरपर्सन और उनके शौहर पर भी इल्जाम लगा है। शेयर के दावे सामने आए हैं। माधवी बोच ने इल्जामात को हालांकि खारिज किया है। अडानी ग्रुप ने भी वजाहत की है और कहा कि कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं है, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने अब मरकजी सरकार को, केंद्र सरकार यानी मोदी एंड बीजेपी को घेरा है और जांच का मुतालबा अपोजिशन पार्टियों ने किया है। समाजवादी पार्टी ने भी हिंडनबर्ग के इंकशाफ के बाद माधवी पूरी से इस्तीफा मांगा है। नाज़रीन, 3 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई कि एक भगवा आतंकवादी पिंकी चौधरी नाम का एक शख्स जो है वो मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियों पर हमला कर रहा है उसके पूरे आतंकवादी ग्रुप के साथ और मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर डंडों से मार रहा है और वो अपनी जान बचाकर इस आतंकवादी के पास से भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बड़े बड़े डंडे बरसा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, लेकिन अभी खबरें आ रही है कि मुसलमानों पर हमला करने वाला ये भगवा आतंकवादी पिंकी चौधरी गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद की तशद्दुद की
की यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इन आतंकवादियों पर NSA लगाने की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस ने इस आतंकवादी को पकड़ लिया है जो शहर की एक मुस्लिम कॉलोनी में तोड़ फोड़ करके ये फरार हो गया था। इस मुलजिम के खिलाफ सिर्फ गाजियाबाद के मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमा दर्ज है, यानी ये वाकईतन आतंकवादी है। इसमें गैंगस्टर एक्ट और गुंडागर्दी के केस भी, इस आतंकी पर केस भी शामिल है। इसकी हिस्ट्री शीट भी तकरीबन 1 साल से खुली हुई है। इसके बावजूद भी पिंकी चौधरी के अकड़ में कोई कमी नहीं आई। एक्चुअल में कमी इसलिए नहीं आती है इन आतंकवादियों की अकड़ में क्योंकि इन भगवा आतंकवादियों को ये लगता है कि हुकूमत हमारे बाप की है और सचमुच उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उनको लगता है कि हमारा ही राज है। मगर अभी खबरें आ रही है कि गाजियाबाद पुलिस ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है और इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आइए नाज़रीन, एक फ्लॉप अदाकारा है कंगना रनावत और हमेशा अपने गंदे दिमाग से, अपनी ज़बान से जहर उगलती रहती है और माहौल को ख़राब करती रहती है और थोड़ी सी मुसलमानों से दुश्मनी तो रखती ही रखती है। अब कंगना रनावत जो है MP भी बन गई है, मेंबर पार्लियामेंट। और बीजेपी का कमाल होता है कि अगर वो बम ब्लास्ट कि मुलजिम साध्वी के सर पर हाथ रख दे तो साध्वी भी पार्लियामेंट में पहुंच जाती है और कंगना रनावत भी पार्लियामेंट में पहुंच जाती है। बीजेपी ने कैसे कैसों को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है। अभी खबर आ रही है कि इजराइल के साथ हिंदुस्तान का तकाबुल कंपैरिजन करते हुए कंगना रनावत की इश्तियाल अंगेजी सामने आई है और अब कंगना रनावत बीजेपी की इश्तियाल अंगेज मुहिम का हिस्सा बन रही है। उन्होंने इजराइल के साथ हिंदुस्तान का तकाबुल करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान इंतहा पसंदों में ढका हुआ है, अपनी तलवारें उठाओ और उन्हें तेज करो, हर रोज अपने दिफा में लड़ने की और मुकाबला करने की प्रैक्टिस करो, अगर ज्यादा ना हो सके तो अपने दिफा के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त दो। कंगना ने यह भी कहा कि अपनी तलवारें उठाओ और उन्हें तेज करो। HRD के एक और साथी चौधरी ने एक दिन पहले दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में वाक़ एक झोपड़पट्टी पर हमला किया था और दावा किया था कि यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बांग्लादेशी है। तो कंगना रनावत जैसे जहरीले और शैतानी बयानों की वजह से इन भगवा आतंकवादियों के भी हौसले बढ़ते हैं। अब कंगना रनावत पर कार्रवाई क्या होगी? अब तो बीजेपी ने उसे MP बना दिया है, मेंबर पार्लियामेंट बना दिया है, लेकिन हमें अपने संविधान पर भरोसा है। अगर कंगना रनावत के खिलाफ सेकुलर भाइयों ने सबने मिलकर अगर मजबूत आवाज उठाई तो ये सड़ी हुई मेंबर पार्लियामेंट जो मुल्क में नफरत फैला रही है ये भी जेल की सलाखों में जा सकती है, क्योंकि संविधान जिंदाबाद। नाज़रीन, शिवसेना उद्धव ठाकरे चीफ का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से आजाद राम देखना चाहता हूं। एक्चुअल में बीजेपी ने राम पर कब्जा कर लिया, लेकिन मुल्क ने देख लिया कि राम जी बीजेपी की नापाक हरकतों से इतने नाराज है कि बीजेपी ने अयोध्या से बीजेपी को राम जी ने कान पकड़कर बीजेपी को अयोध्या से बाहर निकाल दिया। ये पूरे मुल्क ने देख लिया। तो अब उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है कि राम पर कब्जा कर लिया है बीजेपी ने, यानी दिखाना चाहती है राम पर कब्जा नहीं किया है। बीजेपी कोई राम वाम की भक्त नहीं है, बल्कि राम के उसूलों के खिलाफ मुल्क में नफरतें फैला रही है और नफरती अंग्रेजों वाली राजनीति कर रही है। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं बीजेपी से आजाद राम देखना चाहता हूं और यह भी कहा कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी इस वक्त हमारे साथ है और कहा कि बीजेपी वाले राम को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में भी आदर्श घोटाला हुआ है, इसमें कौन शामिल है? हमने मंदिर बनाने के लिए अपना खून बहाया, किस लिए? उन्होंने आगे कहा कि शंकर आचार्य मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा कि हिंदू पीठ में भी कभी छुरा नहीं घोंपता और जो ऐसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। और बीजेपी ने बाकायदा पीठ में छुरा घोंपा है, यानी बीजेपी वाले हिंदू भी नहीं हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा कि मुस्लिम क़यादत में तीसरी ताकत का उभरना ज़रूरी है। रियासती असम्बली इलेक्शन और पूरे मुल्क में सियासी तौर पर मुसलमानों की पेशकदमी और वसी तर कौमी मफादात के पेश नज़र अनकरीब मुल्क की सतह पर मुसलमानों के लिए एक सेंट्रल बोर्ड की तश्कील रूबा अमल है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता कल मुंबई के सहारा
یعنی سانتا کروز ہوٹل میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی اور سرکردہ سماجی و سیاسی شخصیات کی موجودگی میں ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مولانا سجاد نعمانی، مولانا توقیر رضا خان صاحب کی سربراہی میں مزید ممبران کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے گا۔ سردست مولانا سجاد نعمانی نے مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر سلیم سارنگ کا نام بطور کمیٹی ممبر پیش کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ملک میں مسلمانوں کو درپیش مسائل اور حالات پر ایک مسلم سمٹ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں علماء کرام، ارکان پارلیمنٹ، اسمبلی اور دیگر اکابرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا سجاد نعمانی نے صاف طور سے کہا کہ اس ملک میں ہمارا اصل مسئلہ اپنے تشخص کا ہے، گویا ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ ہمیں اپنے سرزمین کے بدلتے ہوئے نقشے کو سمجھنا ہوگا اور یہ ضروری ہے کہ اب مسلم قیادت میں تیسری طاقت ابھر کر سامنے آئے ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ہمیں اب ٹرین میں قلی بن کر نہیں، مسافر بن کر سفر کرنا ہوگا۔ بس بہت ہو چکا، اب ہمیں لانگ ٹرم پروگرام ترتیب دینے ہوں گے۔ مہاراشٹر، ہریانہ اور جھارکھنڈ میں بھی اسمبلی الیکشن ہے، اگر یہاں پر بی جے پی کا پانسا پلٹتا ہے تو دہلی میں بھی ان کی حکومت ڈاماڈول ہو جائے گی۔ جب تک یہ دہلی میں کمزور نہیں ہوگے، آپ کو متبادل کے طور پر ابھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہمارا مقصد نفرت کے سوداگروں کو کمزور کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہماری اپنی کوئی ایسی جامع کمیٹی ہو جو انڈیا الائنس اور ان کی ہم خیال سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے اور اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ انہیں پیش کرے۔ ناظرین، ہماچل سے اس وقت خبر آ رہی ہے کہ ہماچل میں اس وقت شدید بارش کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ہماچل میں تباہی مچی ہوئی ہے، اور خبریں ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ مرے ہیں۔ 288 سڑکیں اس وقت ہماچل میں بند ہے۔ 842 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، اور اونا میں بہنے والے نالوں کا پانی بہت سے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی میں ساحل سمندر، بلکہ سمندر کے اندر ایک اللہ والے کی درگاہ ہے جو حاجی علی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سنگ مرمر والی حاجی علی درگاہ کی نقاب کشائی 2028 میں کی جائے گی۔ تقریباً 2 دہائیوں سے حاجی علی ٹرسٹ اس سفید ڈھانچے کی تزئین اور آرائش کے لیے کام کر رہا ہے، جس نے حال ہی میں اس وقت اپنی طرف توجہ مبذول کرائی جب فلم سٹار اکشے کمار نے حاجی علی کا دورہ کیا، اور 1,21,00,000 روپے کا اکشے کمار نے حاجی علی درگاہ کو ڈونیٹ کیا، عطیہ دیا۔ تو پھر ایک مرتبہ یہ حاجی علی کی درگاہ کی طرف سب کی توجہ ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بحر عرب میں ایک زیور حاجی علی کی درگاہ جو 1431 میں تعمیر کی گئی تھی، آج دور دراز کے پانیوں میں کم ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد پھسلتے ہوئے کوسٹل روڈ پروجیکٹ نے منظر کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تقریباً 2 دہائیوں سے حاجی علی ٹرسٹ اس سفید ڈھانچے کی تزئین اور آرائش کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اب فلم اسٹار اکشے کمار نے جب حاجی علی درگاہ کا دورہ کیا اور 1,21,00,000 روپے کا عطیہ دیا، تو ایک بار پھر حاجی علی درگاہ ٹرسٹ اور حاجی علی درگاہ توجہ مبذول کرا رہی ہے، اور اب لوگ دوبارہ پھر درگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔